हेलो समस्त को नमस्कार मो पास्टर मुरारी डिगाल पुनर्बार आप समस्त को धन्यवाद दूची समय आप लायंस फैमिली मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल को शुणुंट से लगे प्रभु गौरव पातु प्रभु जीशु महान अनुग्रह दया प्रेम लगे आज आम जीवित मान मध्य अच्छु विषय कथा लोक मान कहवाई जनवाई जीशु किए से कौन पे जगत को आसी से कौन मानव जाति प्रति अवदान कौन कौन शिक्षा मानव जाति प्रति यहाँ प्रभु गोटे सेवक हिसाब से मु समस्त को देवाई इच्छा करे ओडिया विशेषकर तो आपण मैंने जिते भी शुणुंट समस्त को प्रभु आशीर्वाद करते प्रार्थना करवा आज बाकी को जीवा प्रभु यीशु तुम्हें महान सत्य जीवित परमेश्वर तुमको धन्यवाद दूसरे समय तुम दया कर तुम आज वाक्य को तुम्हें सूची कर पवित्र कर शक्तियुक्त कर अभिषेक कर पिता जब आज वाक्य द्वारा अनेक प्रभु तुमको चिन्हे जानवे तुम उपासना करेंगे आराधना करेंगे पापर मन परिवर्तन करेंगे जीवन नुआ रास्ता पाइबे प्रभु तुम दया कर तुम सत्य जीवित प्रेमिक पिता ये समय को तुम अधिकार कर तुम कार्य कर वाक्य को तुम आशीर्वाद कर धन्यवाद दूसरी प्रार्थना शुणिच उत्तर दे धन्यवाद दूसरी जीशु नाम प्रार्थना कर जीविता आमेन। तो मोर प्रिय मैंने जदि मैंने इस समय मोर वाक्य को शुणुंट गोटे अनुरोध छोट अनुरोध कि आपण वाक्य जदि भल लगे ताहले आपको आप चैनल को लाइक करें सॉरी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको अलग मन को शेयर करदेवे जो मन को यार आवश्यकता अच्छी है धन्यवाद। ओके लेट्स स्टार्ट। बाइबल लिखा अच्छी कि एक्चुअली जो क्वेश्चन कि जीशु किए मानव जाति प्रति कौन कर मानव जाति प्रति कौन शिक्षा गोटे मनीष गोटे जो पृथ्वी अच्छी से कहीं जीशु को अनुसरण करवा उचित बा दरकार वाई ए पर्सन नीड्स टू फॉलो जीसस क्यों कहीं तो जीशु किए से विषय जदि आम बाहर बहुत कथा शुणुचु लोक मैंने कहते कि जीशु होती ख्रीस्टान मनकर ईश्वर बोले कि एंड से बास लोक मैंने कहते कि जीशु होती ख्रीस्टान मनकर ईश्वर किंतु से कथा सत्य नुहे सत्य से कथा 100% सत्य नुहे कि जीशु ख्रीस्ट केवल ख्रीष्टान ईश्वर ये जो कथा यहाँ 100% सत्य नुहे है पवित्र वाक्य बाइबल को जदि आप मैंने पढ़े से प्रेरित मनकर प्रेरित पुस्तक बोली गोटे अच्छी प्रेरित पुस्तक प्रेरित तार 10 अध्याय को जब आप पढ़े प्रेरित 10 अध्याय तार जदि आप मैंने पढ़े 36 पद प्रेरित 10 तार 36 पद से तो जीशु ख्रीष्ट द्वारा शांतिर सुसमाचार प्रचार कराई इज्राएल संतान मान निकट को यही वाक्य प्रेरण कले से ही जीशु ख्रीष्ट समस्त प्रभु हालेलुया लिखा अच्छी से ही जीशु ख्रीष्ट समस्त प्रभु प्रेज द लॉर्ड शुणी पारे आथर मुझे कहीदे से ही जीशु ख्रीष्ट समस्त प्रभु बाइबल रे आ गोटे जगह भी लिखा अच्छी जेरेमिया 32 तार 27 पदे देख आंभे सदा प्रभु समग्र मर्त्यर परमेश्वर ये पृथ्वी जी जीवित प्राणी अच्छा मनुष्य अच्छा से जिते ज्ञानी हो जिते धनी हो जिते गरीब हो भिकारी हो दिनहीन हो समस्ते जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड ऑफ ऑल जीशु ख्रीष्ट समस्त प्रभु से कहते देखा आंभे सदा प्रभु समग्र मर्त्यर परमेश्वर सारा पृथ्वी जी अच्छा समस्त प्रभु प्रेज द लॉर्ड एंड से कौन निर्दिष्ट एक धर्म निर्दिष्ट जाति कि निर्दिष्ट व्यक्ति कि निर्दिष्ट गोष्ठी कि निर्दिष्ट एक देशर परमेश्वर नुहंती जीशु ख्रीष्ट समस्त परमेश्वर अटंती हालेलुया बहुत बड़ कथा एंड बाकी रहा कि आम एड़ा केते दूर सत्य कि से समस्त प्रभु बोले कि तार प्रमाण जदि किए दरकार करे ताहले सिंपल कथा जो लोक जो अवस्था जमती जो अच्छी सेमती से जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से प्रार्थना करिबो देन
ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପିଲାତଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଆଉ ପିଲା ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ରୋମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ, ସେ ଫିଜିକାଲ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ 40 ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତ, ଆଜି ଦୁନିଆ ଆଜି ଜାଣିନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ରିଜନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଏଇଟାକୁ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛ। ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ଜୀବନରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଉ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ପାଇଁ, ଏଇ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି କି ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 10:13 ପଦରେ, କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି ତାର ତଳକୁ, ତେବେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନ, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ କହୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତେବେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଯଦି କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଜଣେ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ? ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନହେଲେ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଯଦି ଜଣେ କିଏ କହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ? କାରଣ ତାର ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି 17 ପଦରେ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲକୁ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଓକେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କେତେ ଦୂର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 3:27 ପଦରେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍
ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ବି ଅଧିକାର ଦରକାର ସବୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତୁମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗର ସେସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଗତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶେଷରେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି। କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦିଏ, କିଏ ବିଷ ଖାଇଦିଏ, କି କେଉଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦୁନିଆ କଥା ହୁଏ। ବଟ୍ ନ ମରିକି ନିଜକୁ ନ ମାରିକି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ କରନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ କଥା। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେନ୍ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ୟେସ୍, ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଚକ୍କର ଦେଖୁ ଇହୋବା ଭଲ ହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ବି। ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ସେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆଜିକାର ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କି ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ସାଧ୍ୟ କି କିଛି ଅଛି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହାର୍ଡ ଫର୍ ମି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏତେ ମହାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ଛଅଟାମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ, 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛରୁ 5,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିରାକିଲ୍ ସେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସେ ମିରାକିଲ୍ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମିରାକିଲ୍ ଆଗକୁ ବି କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିରାକିଲ୍ ଅଛି ବାଇବଲରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ କି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ବି ଫେରାଇ ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର କି କିଡ଼ନୀ ଫେଲର୍ସ, ଏନି ଡିଜିଜ୍ ମଣିଷ ହାରିଗଲା ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ହାରିଯାଇଥିବ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଇଥିବ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମହାନ କଥା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା। ଆଣ୍ଡ ଅଯଥା ଅନନେସେସରୀ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କିଛି ବେସ୍ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କଥା କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, କେହି କହିଲା ବୋଲିକି ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ୟୁ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର କରାଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପରିବାରରୁ ଆସେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା, କିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 2005ରେ, ଏବଂ ଏବେ 2021 ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ, ସେବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଏଭ୍ରି ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ବାଇବଲରେ ଜୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜୋହନରେ, କି ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦରକାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଯଦି ପାଇବା ଦରକାର, ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେନ୍ ଜିସସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏନି। ଜିସସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ହେଭେନ୍। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ସାନ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:12 ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ନେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କେତେ ନିନ୍ଦା କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେଲେ ପଇସା ମିଳେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଲେ ଇଏ ମିଳେ, ସିଏ ମିଳେ, କିଛି କଥା ସେମିତି ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ କି ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଦ ସେଭିୟର। ହି କେମ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ସିନର୍ସ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହଜିଥିଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ଥିଲା। ସେ ଖୋଜି ଆସିଲେ, ଆମ ଲାଗି ଜୀବନକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପିତା, ତୁମେ ଏ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତା ତୁମର ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏତିକି ବି ସମୟ ପିତା ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିନ ଦାସ କହିଛି, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ଅଭିଷେକ କର ପିତା, ସୂଚି କର, ପବିତ୍ର କର। ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ତୁମର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁମର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମେସେଜକୁ ଶୁଣିବେ, ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ପିତା। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ
ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା କର। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୁମର ସେବକ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବାରକୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋ ରାଜା ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଗୌରବ ନେଇଥିବ। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।